Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 22 on the chapter similarity. In the previous lecture, we have discussed theory of this chapter, and I explained it in details, all the theorems that we studied in this chapter. Now we will go for some problem solving. So first we will start with problem number 7. Or before that we will go for problem number say 5 or problem number 6 of exercise 1.4. See what is there in triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Okay, if triangle ABC, area of the triangle ABC upon area of the triangle DEF is 1 upon 2 and AB is 4, then find DE. Now this is very simple problem. You are given that two triangles ABC and DEF are equilateral triangles. Okay, and also we are given, what is given? Triangle ABC and triangle DEF. This is D, are equilateral triangles, that is given. Okay, and their ratio of their areas, that means area of the triangle ABC divided by area of the triangle DEF, you are given is to be 1 upon 2. Okay, and also what is given? AB is 4, this is given. Okay, we have to find what is DE, that is asked. Okay, so now what is happening here? You are given that these are two equilateral triangles. ABC and DEF are equilateral triangles, and when any triangle is equilateral, right, whenever I want to write a solution to this, see every angle, we know every angle of an equilateral triangle, every angle of an equilateral triangle has measure 60 degrees. Okay, that means what? If you give the 1-1 correspondence as ABC to DEF, angle A, okay, is actually equal to angle B, it is also equal to angle C, then it is also equal to angle D, it is equal to angle E also, angle F also. Why? Because they are equilateral triangles, each angle is of degree 60. So that is why definitely these two triangles are similar. So triangle ABC is similar to triangle DEF. Why? Because angle test. Definitely by angle test, as angle A is congruent to angle D and angle B is congruent to angle C, we can say this. Okay, now as the two triangles are similar, you know what is the result about their ratio of their areas. So we know now that, so we can say as triangle ABC is similar to triangle DEF. What I can write? Area of the triangle ABC divided by area of the triangle DEF will be what? AB squared upon DE squared. AB squared upon, I will erase this so that there should not be any confusion. AB squared upon DE squared. Now what is the area of triangle ABC upon area of the triangle DEF given? 1 upon 2. So this is equal to 1 upon 2. Okay, so what I can say now? AB square upon
DE square is 1 upon 2, and that out of that AB is 4. So this is AB square upon DE square. So it is 4 because AB being 4, the square is 16. So 16 upon DE square. Now this is shear calculation. So DE square into 1 हे क्रॉस करा म्हणजे ते तुम्हाला DE स्क्वेअर्ड मिळालं आणि हे इथे 16 दुणे 32, त्यामुळे DE स्क्वेअर्ड हे 32 झालं. सो DE इज रूट ऑफ 32. रूट ऑफ 32 म्हणजेच किती झाले 4 रूट 2. सो लेंथ ऑफ द साइड DE विल बी 4 रूट 2. सी हाऊ यू हॅव यूज द थिअरम अबाउट रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. दॅट इज यूज्ड हिअर. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला आधी ते 2 ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे सिद्ध करावं लागलं. वन्स यू प्रूव्ड दे आर सिमिलर यू कॅन यूज दॅट रिझल्ट. मग ते सिमिलर आहे ते कसं कळलं मला, तर ते इक्विलॅटरल ट्रायंगल होते. इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे प्रत्येक अँगलची डिग्री 60 आहे. तो किती लहान असू दे ट्रायंगल, मोठा असू दे, प्रत्येक अँगलची डिग्री 60. म्हणजेच ABC आणि DEF हे जर इक्विलॅटरल ट्रायंगल असतील तर ते सिमिलर असणारच. म्हणून मी तुम्हाला सुरुवातीलाच लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, 2 इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स हे कायम सिमिलर असणार, 2 स्क्वेअर्स हे कायम सिमिलर असणार. समजलं ना? हे महत्त्वाच्या ह्या गोष्टी आहेत. स्क्वेअरच्या सिमिलॅरिटीचा आपण अभ्यास नाही करत आहोत, आपण शिकलो ते ट्रायंगलची सिमिलॅरिटी. परंतु कधीही लक्षात घ्या इक्विलॅटरल ट्रायंगल आले की ते सिमिलर आहेतच. सिमिलर ट्रायंगल्स इक्विलॅटरल आहेत का? नॉट नेसेसरी. हेच मी आधीच्या लेक्चरमध्ये सांगत होतो. जेव्हा तुम्ही असं म्हणता ना इक्विलॅटरल, एनी 2 इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यू आर टॉकिंग दॅट मच ओनली. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी 2 ट्रायंगल्स विच आर नॉट इक्विलॅटरल. आर दे सिमिलर ऑर नॉट? वी आर नॉट टेलिंग एनिथिंग अबाउट दॅट. प्रिसाइजनेस, मॅथमॅटिक्समधला प्रिसाइजनेस हा सर्वात महत्त्वाचा, त्याचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे ते मॅथमॅटिक्सचं. प्रिसाइजनेस, इट इज व्हेरी प्रिसाइज सायन्स. सो आपण सुद्धा आपल्या बोलण्यामध्ये तो प्रिसाइजनेस आला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. नाव कमिंग टू द 7th लास्ट प्रॉब्लेम ऑफ दॅट एक्झरसाइज. आय होप इट इज लास्ट प्रॉब्लेम. या, इट इज लास्ट प्रॉब्लेम. मग इथे काय दिलंय बघा इन दिस फिगर. नाव दिस बघा त्यांनी दिलंय PQ इज पॅरलल टू DE. ही जी लाईन सेगमेंट आहे ना PQ, ती DE ला पॅरलल आहे. म्हणजेच मला काय करता येईल, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम मला वापरता येईल. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये काय होतं बघा, आणि दुसऱ्या अनेक गोष्टी आहेत. आता आधी पहिलं हे सुचलं पाहिजे, इथे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम मला वापरता येईल, कारण DEF हा जो ट्रायंगल आहे त्याच्यामध्ये त्या DE या साईडला PQ ही सेगमेंट पॅरलल आहे आणि ती उरलेल्या 2 साईड्सना डिव्हाइड करते आहे. म्हणजेच ही एक सिच्युएशन आहे जिथे मला बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम वापरता येईल. आता पुढे त्यांनी काय सांगितलं बघा, त्यांनी दिलंय एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQF. म्हणजे हा जो ट्रायंगल आहे PQF त्याचा एरिया 20 दिलेला आहे. PF त्यांनी दिलंय PF इज 2 DP. देन फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वेअर क्वाड्रिलॅटरल DPQE. हा जो DPQE आहे ना त्याचा एरिया तुम्हाला काढायचा आहे बाय कम्प्लिटिंग द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी. बरोबर ना? मग आता बघा काय होतंय बघा, इथे त्यांनी दिलंय त्याप्रमाणे बघूया आपण. एक एक गोष्टी आपण डिस्कस करू. ठीक आहे. बघा एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQF इज 20 युनिट्स. दिस इज गिवन. इथे दिले ना तुम्हाला 820 युनिट्स. त्याच्यानंतर काय दिलंय बघा आणखी, PF इज 2 DP असं दिलंय तुम्हाला. PF म्हणजे 2 DP. ओके. लेट अस अश्यूम दॅट DP इज X. हे जे आहे ना DP हे X मानलं. आता PF हे किती आहे 2 DP. म्हणजे जर हे X असेल तर हे 2X होणार, म्हणून हे लिहिलं आपण. DP जर X असेल, बघा ही साईड जर X असेल तर तुम्हाला ऑलरेडी त्यांनी काय दिलेलं आहे PF म्हणजे हे इथून P to F हे कसं आहे 2 गुणिले DP. मग DP जर आपण X मानलं तर हे 2X झालं, म्हणून इथे तुम्हाला झालं PF म्हणजे 2X. मग आता DE जे आहे बघा DE, ओके, ते DE म्हणजेच काय होणार DP प्लस DF जे आहे DF म्हणजे काय होणार DP प्लस PF. पण आता इथे तुम्ही PF 2X लिहिलं आणि DP हे आपण X मानलेलं आहे, त्यामुळे X DP प्लस PF आणि मग ते DP म्हणजे X मानलं, त्यामुळे X प्लस 2X म्हणून ते 3X झालं. इथपर्यंत झालं. आता काय झालं बघा, ट्रायंगल बघा. आता इथे आपण
बघा हे की ट्रँगल FDE, बघूया इथे मी लिहितो ते नीट. ट्रँगल डायग्रॅम मी नाही काढत कारण ऑलरेडी तिथे समोर डायग्रॅम आहे आपल्या. ट्रँगल FDE आणि ट्रँगल FPQ. FPQ म्हणजे बघा FDE म्हणजे कुठला ट्रँगल, FDE आणि FPQ असे दोन ट्रँगल्स घेतले आपण. ओके, आता त्याच्यामध्ये काय माहिती आहे बघा आपल्याला की अँगल FDE आणि हा जो अँगल आहे FPQ कॉन्ग्रुएंट टू अँगल FPQ. का कॉन्ग्रुएंट बघा, ही साईड आणि ही साईड पॅरलल आहे आणि ही त्याची जर आपण छेदिका घेतली तर इथला अँगल आणि इथला अँगल हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स झाले आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणून आपण अँगल FDE म्हणजे हा इथला अँगल आणि हा इथला अँगल FPQ दे आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. करस्पॉन्डिंग अँगल्स. ओके, तसंच इथे पण मला सांगता येईल ना FQP, बघा इथे दिलंच आहे त्यांनी. FED म्हणजे हा अँगल मोठा FED. सो अँगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल FQP. अँगल FQP अगेन सेम रिझनिंग, करस्पॉन्डिंग. आता हे दोन्ही अँगल करस्पॉन्डिंग, या ट्रँगलचा FDE तसाच इथला FPQ हे सिमिलर आहे म्हणजे कॉन्ग्रुएंट आहे. तसंच याचा कुठला घेतला बघा आपण FED म्हणजे FED त्याचा इथला करस्पॉन्डिंग FQP हे सर्व झालं. त्याच्यामुळे काय झालं, बाय अँगल टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी, अँगल टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी, what I can say, these two triangles are similar. So triangle FDE is similar to triangle FPQ, similar to triangle FPQ. बघा इथे झालंय आणि कुठली टेस्ट दिलं आपण ते अँगल टेस्ट. मग त्याच्यामुळे काय होईल, एरिया ऑफ ट्रँगल FDE ओके आणि डिवायडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रँगल FPQ. हे कसं असणार, दोन ट्रँगल सिमिलर असतील तर त्यांच्या एरियांचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड्सच्या स्क्वेअर्सच्या रेशो एवढा असतो. मग आता इथे करस्पॉन्डिंग साईड्स FDE मधली आपण आता इथे कुठल्या कुठल्या साईडचे हे काढलेत बघा. PF आपलं DF आणि PF म्हणजे हे DF ही जी साईड आहे त्याला इथली करस्पॉन्डिंग PF आहे. बघा इथलं DF करस्पॉन्डिंग PF बरोबर ना. पण त्यातलं PF म्हणजे किती झालंय आपलं, PF जे आहे ना बघा इथे DF ची लेंथ 3x आली. ठीक आहे, म्हणून मी कसं लिहिणार, इथे लिहिणार DF चा स्क्वेअर, बघा DF स्क्वेअर आणि त्याला इथलं DF म्हटल्यावर करस्पॉन्डिंग साईड PF अपॉन PF चा स्क्वेअर. इथे ज्या काढलेल्या जागा आहेत ना त्या भरल्या. पण DF म्हणजेच आपण किती काढलंय बघा 3x, त्यामुळे इथे 3x चा स्क्वेअर आला, 3x कंसाचा वर्ग भागिले PF 2x आहे त्यामुळे 2x कंसाचा वर्ग म्हणजेच ते 9 भागिले 4 आला. त्यामुळे काय लिहिणार मी, एरिया ऑफ ट्रँगल FDE म्हणजे कुठला ट्रँगल बघा हा मोठा FDE इज व्हॉट, इट इज 9/4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रँगल FPQ. पण इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे बघा, एरिया ऑफ द ट्रँगल FPQF म्हणजेच ते FPQ हा 20 दिलेला आहे. सो दिस विल बी 9/4 इंटू 20 म्हणजेच किती झाले 4 × 5 = 20 म्हणजे 45 झालं ते. सो इथे तुमचं उत्तर येणार 45. मग एरिया ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल कुठला क्वाड्रिलॅटरल,
DPQE, DPQE म्हणजेच काय होणार, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DFE, मोठा ट्रायंगल जो आहे DFE मायनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल PFQ. मग आता DFEचा एरिया आपण काढलेला आहे 45. सो इट इज 45 मायनस 20 तो मगाचा. ओके, दिस इज DFE 45 आणि मायनस तो जो एरिया दिलेला आहे तुम्हाला PQFचा 20, तो हा PFQ म्हणजे 20. सो इट इज 25 स्क्वेअर युनिट्स. बघा म्हणजे इथे पहिल्यांदा आपल्याला आधी 2 ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे आपण दाखवलं. ते दाखवण्यासाठी बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरमचा आपण वापर केला आणि नंतर मग आपण वन्स यू प्रूव्ड दॅट दो 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर यू कॅन यूज वॉट. इथे आपण पॅरलल लाईन्स आणि त्याची छेदिका म्हणजे ते जे संगत कोण असतात, करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, त्याचा वापर करून बघा, त्याचा वापर करून आपण काय सांगितलं की हा जो Dच्या इथला अँगल आहे तो आणि Pच्या इथला अँगल एकरूप आहे. तसंच हा अँगल आणि हा अँगल एकरूप आहे. त्यामुळे या मोठ्या ट्रायंगलमध्ये आणि छोट्या ट्रायंगलमध्ये करस्पॉन्डिंग अँगल्स एकरूप आहेत 2. मग त्यामुळे अँगल टेस्ट मी वापरू शकतो. त्याच्यावरून हा जो ट्रायंगल आहे कुठला PFQ आणि DFE हे दोन्ही सिमिलर झाले. वन्स दे आर सिमिलर तुम्ही सिमिलर ट्रायंगलच्या एरियांच्या रेशोचा थिअरम वापरला आणि त्याच्यामधून हे सर्व आपण अचीव्ह केलं. सी व्हेरी नाईस प्रॉब्लेम. असे प्रॉब्लेम्स आपल्याला पटापट यायला पाहिजेत. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट इज डिस्कस्ड इन दिस प्रॉब्लेम. नाव वी विल गो फॉर मेन एक्झरसाइज, दॅट मीन्स दिस. हा ह्याच्यामध्ये बघा आता हे अगदी सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत. पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये काय होतं बघा, काय होईल पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये काय होईल, इथे दिलेलं आहे तुम्हाला सिलेक्ट द ॲप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्ह असे ते प्रॉब्लेम्स असतात आणि तुम्हाला पेपरांमध्ये सुद्धा असं विचारणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला ह्याचं चांगलं अंडरस्टँडिंग असलंच पाहिजे हे लक्षात घ्या. कसं केलं आहे बघा, ते काय केलं आहे त्याच्यामध्ये मला सांगता येईल का तुम्हाला. हे बघा हा ट्रायंगल ABC त्यांनी म्हटलं आहे ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल PQR इन 1-to-1 करस्पॉन्डन्स, म्हणजेच A आणि P करस्पॉन्डिंग वर्टायसेस BQCR. AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR. बघा ABला करस्पॉन्डिंग साईड QR घेतली म्हणजे Aच्या ऐवजी मी Q घ्यायचा. मग ट्रायंगल बघा मध्ये आता इथे बघा BCच्या ऐवजी PR घ्यायचा म्हणजे कसं होणार बघा, मला असं पाहिजे आहे बघा त्यांनी जे सांगितलं आहे ना, त्यामुळे AB अपॉन QR हा रेशो आहे. म्हणजेच काय होणार बघा, वी विल टेक AB, त्याचा करस्पॉन्डिंग साईड QR घ्यावी लागेल मला. त्याच्यानंतर BCला करस्पॉन्डिंग साईड PR घ्यावी लागेल आणि त्या CAला करस्पॉन्डिंग साईड PQ घ्यावी लागेल. मग त्याने विचारलं आहे की ट्रायंगल ह्यातलं कुठली म्हणजे तुम्हाला मान्य करावी लागणार. तर बघा इथे PQR आणि ABC जर म्हटलं तर PQला करस्पॉन्डिंग साईड AB, मग इथे PQला करस्पॉन्डिंग साईड CA आहे. त्यामुळे हे 5 झालं, हे नाही उत्तर. इथे बघा PQCA, मग इथे बरोबर दिसते ना PQ आणि CA. त्याच्यानंतर QR आणि AB, मग तसंच आहे ना हे QR आणि AB. आणि मग तसंच इथे काय होईल बघा PR इज CA. दुसरा जो आहे ना त्याच्यामध्ये बघा CB म्हणजे PR, तसंच आहे ना CB म्हणजेच PR घेतलं आहे आपण. हे कुठलं यातलं तुम्ही मला सांगा, यातलं आपणाला 1-1 करस्पॉन्डन्स त्यातला मॅच करता आला पाहिजे. तो कुठला आहे त्याच्यामध्ये हे तुम्हाला त्याच्यामधून जर सांगता आलं ना तर त्याचा फायदा आहे. तर याचं उत्तर काय असणार बघा, व्हॉट कॅन बी द आन्सर. बघा तुम्ही सोपं आहे, हा सर्वात सोपा प्रॉब्लेम आहे. You have to just consider what is the 1-1 correspondence and accordingly write the answer to that. So here what will be the answer? काय उत्तर याचं देत आहे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. आय विल नॉट वेस्ट मच टाईम ऑन दिस. तुम्ही फक्त 1-1 करस्पॉन्डन्स बघा. मला जर समजतं आहे की ABला QR पाहिजे तर मी काय लिहिणार बघा, हे असं लिहिणार मी ABला करस्पॉन्डिंग साईड QR पाहिजे. मग
इथे आता हे बघा, हे ट्रँगल ABC, पहिलाच मुद्दा बघा, ट्रँगल PQR आणि ABC असं ते म्हणतायत. मग त्याच्यासाठी मग काय व्हायला पाहिजे, PQला करस्पॉन्डिंग साईड AB पाहिजे. मग तशी आहे का PQला करस्पॉन्डिंग साईड AB? नाही, म्हणजे हे पहिलं उत्तर नाही. आता दुसऱ्यामध्ये काय होतं बघा, ट्रँगल PQR आणि ट्रँगल CAB, म्हणजे CAला करस्पॉन्डिंग PQ पाहिजे. मग इथे CAला PQ दिसतंय मला, ओके. नंतर CBला PR पाहिजे, मग तसं आहे का? BCला PR आहे, म्हणजे ते पण नाही. मग तिसऱ्याकडे या, CBA आणि PQR असं म्हणतायत ते, म्हणजे PQला CB पाहिजे, PQला CB नाही आहे इथे. आता बघा, BCA आणि PQR, मग PQला BC पाहिजे, PQला BC तिथे नाही आहे. यातलं कुठलंच नाही का मॅच होत? बघा जरा, चेक करा आणि सांगा मला. सो आय लिव्ह दिस ॲज अन एक्झरसाइज टू यू. परंतु 1-1 करस्पॉन्डन्स तुम्हाला मॅनेज करता आला पाहिजे. ABC आता इथे त्यांनी दिलंच आहे बघा, इन ट्रँगल ABC अँड 1-1 करस्पॉन्डन्स इज AB अपॉन PQ वगैरे वगैरे. तर कुठल्या ऑर्डरने तुम्ही व्हर्टायसिस सांगा, हा त्यातला मुद्दा महत्त्वाचा आहे, तो तुम्ही शोधून काढा. त्याच्यानंतर काय होईल बघा, दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे ते अतिशय सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यामुळे आय विल नॉट वेस्ट मच टाईम ऑन दॅट. तुम्हाला फक्त 1-1 करस्पॉन्डन्स मॅच करायचं आहे. इथे बघा, इन ट्रँगल DEF आणि PQR, DEF आणि PQR असं त्यांनी दिलेलं आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? त्यांनी काय सांगितलंय बघा, अँगल D करस्पॉन्ड्स टू अँगल Q, दे आर कॉन्ग्रुएंट. D आणि Q कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजे मी समजा इथे असं लिहिलं की कुठला ट्रँगल DEF, मी एक आधी फिक्स करतो DEF. आता Dला करस्पॉन्डिंग Q घ्यायचं आहे, त्यामुळे मी इथे Q घेतलं पाहिजे. त्याच्यानंतर Rला करस्पॉन्डिंग E घ्यायचं आहे, Rला करस्पॉन्डिंग E घ्यायचं ना, म्हणजे इथे R पाहिजे, म्हणजे इथे P येणार, DEF आणि QRP असं तुम्ही लिहिणार. मग ते बरोबर ना, ट्रँगल DEF आणि ट्रँगल QRP असं तुम्ही लिहिणार. म्हणजे मग काय होणार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बघा, DE अपॉन QR, इथे लिहिलं आहे बघा, DE अपॉन QR, आणि ते काय असणार, DF अपॉन QP. मग हे झालं PQ. कुठली फॉल्स आहे ते बघा. त्याचं काय उत्तर येईल बघा, दुसऱ्यामध्ये तुम्हाला काय त्याचं उत्तर देता येईल, वर्क ऑन दॅट. रेशो जे आहेत ना, करस्पॉन्डिंगचा अर्थ तुम्हाला कळला ना, की हे प्रॉब्लेम्स अतिशय सोपे आहेत, त्याच्यामध्ये काहीही अडचण नाही. ते तुम्हाला कळलं पाहिजे. रेशो, करस्पॉन्डिंग साईड्स, हे मुद्दे त्यातले फार महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे तुम्हाला यांची उत्तरं देता आली पाहिजेत. आय विल नॉट वेस्ट मच टाईम ऑन दिस. दिस इज व्हेरी व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इश्यूज, सो वन मस्ट बी एबल टू आन्सर देम प्रॉपर. ठीक आहे, विदाउट वेस्टिंग मच टाईम. आय होप यू विल डू दॅट. आणि काही डिफिकल्टीज असतील तर मग यू कॅन कन्सल्ट करस्पॉन्डिंग टीचर्स ऑर यू कॅन राईट टू मी ऑल्सो, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लेम्स. ओके, नाव सम प्रॉब्लेम्स वी विल ट्राय फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. किती आहेत प्रॉब्लेम्स बघा, खूप प्रॉब्लेम्स आहेत. त्यांनी 13 प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत. 4-5 प्रॉब्लेम्स आपण करू, बाकीचे सर्व तुम्ही ॲट युअर ओन यू कॅन ट्राय. ठीक आहे. सो नाव कमिंग टू प्रॉब्लेम नंबर 3. आता इथे काय म्हटलंय बघा, प्रॉब्लेम नंबर 3 मध्ये काय म्हटलंय, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3. इफ बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6, then the corresponding base of the bigger triangle. 2:3 हा तुम्हाला दिलेला आहे ना. मग आपण काय म्हणायचं, लेट द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स. हा प्रॉब्लेम नंबर 3 आय एम सॉल्विंग फ्रॉम द प्रॉब्लेम सेट. ओके, मग आपण काय करूया, लेट द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स, लेट एरियाज of two triangles be say A1 and A2. A1 and A2. Let their respective bases be B1 and B2. Respective bases say B1 and B2. ठीक है. The triangles. मग आता इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे बघा, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, दे हॅव इक्वल हाइट्स, ट्रायंगल्स हॅव इक्वल हाइट्स.
ठीक आहे. त्यामुळे मला काय लिहिता येईल, जर हाईट्स इक्वल असतील तर त्यांचा रेशो एरियांचा बेस एवढा असणार, बेसच्या रेशो एवढा असणार. सो A1/A2 विल बी सेम ॲज B1/B2, बरोबर ना. पण A1/A2 तुम्हाला दिलेला आहे 2/3. सो दिस इज इक्वल टू, दॅट मीन्स यू गेट 2/3 इज इक्वल टू B1/B2. परंतु तुम्हाला असं दिलेलं आहे की स्मॉलर ट्रँगल जो आहे त्याची बेस 6 आहे, त्यामुळे इथे तुम्हाला लिहिता येणार 6/B2. आता हे 2 आणि 3 मध्ये 2 स्मॉलर आहे, म्हणून इथे मी स्मॉलर साईड वर घेणार न्यूमरेटरला. मग तुम्हाला क्रॉस मल्टिप्लाय करून 2B2 इज इक्वल टू 18 मिळणार. सो B2 इज इक्वल टू 9. So what is the final answer? Height of the base of the other triangle is, bigger triangle is 9 centimeter. I hope this is understood by you. Very simple problem. ठीक है. We will continue in the next lecture. Till then, thank you.